салом бинандагони азиз, барномаи ахбори озодӣ аст ки аз студияи марказӣ дар шаҳри Прага тақдими шумо мешавад. Имрӯз 26 феврал ин мавзӯъҳоро дорем. фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Хуҷанд ки миллионҳо сомонӣ зиён дидааст, мунтазири рафъи маҳдудиятҳои парвоз мебошад. баъзе сокинони Тоҷикистон аз аҳамияти гузарониндани ваксинаи COVID-19 чандон огаҳ набуданд. дар ҳамаи Тоҷикистони мо коронавирус ба фикрам нест. агар модоме ки набошад, ба фикрам лозим нест ҳамун ваксина истифода бурдан. ва дар ноҳияи Фархор мардумро ба ҳашар даъват карданд то боғи миллие ки соли гузашта аз сӯхтор ва беобӣ зиён дида буд эҳё гардад. ягон бегунани 20 нафар оилавӣ ҳаминҷа меҳнат кардем. ҳамира ба воя расондем ки як рӯз гузаронӣ мешавад. фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд мегӯяд барои қабулу гусели ҳавопаймоҳо ва мусофирон омода аст, вале маҳдудиятҳои марбут ба COVID-19 монеа шуданд. гузашта аз ин пандемияи коронавирус дар як соли гузашта ба ин фурудгоҳи Тоҷикистон миллионҳо сомонӣ зарар овардаву аксарияти кормандонаш ба рухсатӣ бемузд фиристода шуданд. фарзон муҳаммадӣ бо тафсилоти бештар. даромади фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд дар соли 2020 нисбат ба соли қаблӣ 123 миллион сомонӣ ё қариб ба 11 миллион доллар кам шудааст. ин дар ҳоле аст ки соли 2019 баръакс 81 миллиону 660 ҳазор сомонӣ ё бештар аз 7 миллион доллар фоида ба даст оварда буд. бинобар қатъ гардидани парвозҳо ва кам шудани кору хизматрасонӣ аз моҳи марти соли 2020 зиёда аз 70% коргарон ба рухсатии бемузд равона гардида, маблағи қарзи музди меҳнати кормандон 1 миллиону 90 ҳазор сомонӣ ё наздики 100 ҳазор долларро ташкил кардааст. раҳбарони корхона мегӯянд ҳоло бо таъхир маоши кормандонро пардохт менамоянд. Миёнбар буди рӯзи 23 феврал маоши моҳи анъанадам. Ҳама хеле бода кунем. Ҳале 900 доллар ҳамон ман маош додам. пеш аз пандемия наздики 900 корманд инҷо кор мекарданд ва баъди он барои нигаҳдории ин объекти муҳими давлатӣ аз 20 то 30% коргарон ки асосан муҳофизон буданд бо кор таъмин шуданд. соли гузашта аз 2600 парвозҳои нақшавӣ аз ҷониби ширкатҳои ҳавоии русӣ, чинӣ, туркӣ ва тоҷикӣ каме бештар аз 600 парвоз анҷом ёфта, назар ба соли қаблӣ ҳудуди 80% камтар ба мусофирон хизмат расонидааст. қаблан кумитаи андози Тоҷикистон низ гуфта буд солҳои қаблӣ бо фурудгоҳҳо мушкил дар андозсупорӣ надошт, аммо имсол фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд беш аз 16 миллион сомонӣ ё тақрибан 1 миллиону 500 ҳазор доллар қарздор шудааст. қарз аз бонки аврупоӣ таҷдид ва рушд барои муҷаҳҳазсозии воситаи техникии аэродроми фурудгоҳ низ бештар аз 4 миллион сомонӣ боқӣ мондааст ва ба барқу хизматрасониҳои коммуналӣ бештар аз 1 миллион сомонӣ пардохта натавонистааст. масъулони фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд мегӯянд соли гузашта имтиҳони сахти кориро паси сар карданд ва ҳатто 4 нафар аз кормандони фурудгоҳ бо таъсири COVID-19 фавтиданд ки яке аз онҳо муовини сартабиби ин корхона будааст. вале ҳоло умед ба азсаргирии парвози ҳавопаймоҳо доранд ва таъкид меварзанд ки фурудгоҳи Хуҷанд барои қабулу гусели мусофирон омода аст. фарзон муҳаммадӣ, радиои Озодӣ, шаҳри Хуҷанд. дар ҳамин ҳол ба гуфтаи вазорати тандурустии Тоҷикистон баъзе маҳдудиятҳо барои вуруди хориҷиёнро бекор кард. аз ҷумла акнун онҳое ки аз коронавирус эм шудаанд аз супоридани ташхиси COVID-19 озоданд, вале ба шарте ки хориҷиён ваксинаро як моҳи пеш аз вуруд ба Тоҷикистон гирифта бошанд. зимнан бо гузашти 3 моҳ аз тасдиқи аввалин ваксинаи зидди COVID-19 дар ҷаҳон дар Тоҷикистон ҳанӯз ҳам эмкунӣ оғоз нашудааст. бархе коршиносон вазорати тандурустиро ба талаф додани вақт ва кашолкорӣ гунаҳгор карданд, аммо масъулони ин ниҳод чунин чизеро рад мекунанд. дар шабу рӯзе ки Тоҷикистон мунтазири вуруди аввалин бастаҳои ваксина аст, мақомот аз сокинон пурсиданд ки оё хоҳони эм аз COVID-19 ҳастанд ё не. мулроҷаб Юсуфӣ ва Шаҳлой Абдулло ҳамин мавзӯъро пайгирӣ карданд.
چند ساکن شهر دوشنبه در صحبت با رادیوی آزادی گفتند هفته گذشته پزشکان عائلوی از آنها پرسیدند که آیا می‌خواهند خود یا اهل عائلهشان واکسن ضد کووید 19 بگیرند. ساکنان گفتند به آنها وعده شده است که واکسن رایگان خواهد بود. نمایندگان وزارت تندرستی گفتند هدف از گذراندن پرسش در میان اهالی معین کردن آن بود که ساکنان تا کجا به علم ضد کووید 19 آماده اند. با گذشت 3 ماه از تصدیق اولین واکسن ضد کووید 19 در جهان و علم گرفتن ساکنان بسیاری از مملکت‌ها، هنوز هم در تاجیکستان برخی ساکنان درباره واکسن معلومات کافی ندارند. هیچ خیلی واکسن نمیگیریم. برای چی؟ برای اینکه امین ماندن از کرونا ویروس. خب ما هم حق سلامت دیدگیم گذشتگیم همش دکتر اینا نماز میرویم پرایوت کمون میکنند معاینه‌مون دستمون نمیشوان محلول قطعی. از روی همون شنیدیم ما در همین تاجیکستان ما کرونا ویروس به فکرم نیست. اگر مدامی که نباشد به فکرم لازم نیست همون واکسن استفاده کردن. آماده هستیم البته پیشگیری کردن در کار. چی میدونن درباره واکسن؟ اکنون هیچ حوض درست دیگه هر خیلی خبرو میفهمیم یک خلاصه انیق نمیدیم لیکن باید همه گیره این واکسن را روی فهمشون. برای چی؟ پیشگیری واکسن اکنون برای پیشتر کار میکردن که یک کسلی‌های دیگر نشه، ممکن در آینده همه کسل دیگر پخش نشود. قبلا سازمان جهانی بهداشت خبر داد که با تاجیکستان همچون عضو برنامه کوواکس در نوبت اول بیش از 730,000 واکسن فرستاده می شود. این امها بیپول خواهند بود و باید روزهای نزدیک به کشور رسند. جمعاً تاجیکستان از سازمان جهانی تندرستی 20% واکسن ضروری را رایگان خواهد گرفت. جمال الدین عبدالله زاده وزیر تندرستی تاجیکستان روز 12 فوریه در یک نشست مطبوعاتی گفته بود باقی مانده واکسن را باید تاجیکستان بخرد. اخیراً بانک جهانی برای خرید واکسن به تاجیکستان بیش از 8.5 میلیون دلار گرانت و یا مبلغ بی بازگشت داد. با وجود این معلوم نیست که چرا تاجیکستان تا به حال از واکسن های دیگری تصدیق شده به مثل فایزر خریداری نکرده است. سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها. چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. طبق اطلاع مقامات محلی در ناحیه یا ولسوالی نوسای دروازه افغانستان شب 24 فوریه میان مخالفان حکومت و نیروهای دولتی در این منطقه درگیری سخت به وقوع پیوسته است. موشک‌های طالبان به دهه‌های نزد مرزی دروازه تاجیکستان هم برخوردند. منابع بیمارستانی در نوسای میگویند در این درگیری 3 نفر از نیروهای حکومتی کشته و 11 نفر زخم برداشتند. مقامات محلی نوسای گفتند از جانب مخالفین 9 نفر کشته و 22 نفر زخمی شدند. به قبل همین مقامات در میان کشته شده ها 2 جنگجو از تاجیکستان نیز هستند که روز گذشته در منطقه خوات به خاک سپرده شدند. بینندگان عزیز، در نشر نوبتی ویژه گفتار گپ آزاد رادیو آزادی سود و زیان واردشوی تاجیکستان به اتحاد اوراسیا به بحث کشیده شد. برای تحلیل این موضوع 2 اقتصادشناس تاجیک مسعود صابر و ایوب اکاموف در روبروی هم قرار گرفتند. چرا تاجیکستان عضو اتحاد اوراسیا نمی شود؟ این برد است یا باخت؟ این باز یک ضربه دیگر به واردات انداز و باج‌های گمرکی می شود. ما اخراج کننده قوای کاری به خارج هستیم، بخصوص به روسیه خیلی کار آسان می کند. دوستان عزیز، یادآور می‌شویم که برنامه گپی آزاد صبح فردا در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب پیشنهادی شما می‌شود.
اتفاق نویسندگان توجیکستان امروز با برگزاری یک محفل ادبی و فرهنگی از 80مین سالگرد دانشمند تجلیل کرد که بیشتر مردم او را با فعالیت‌های سیاسی‌اش می‌شناسند. عبدالنبی ستارزاده عضو پیشین کمیسیه اشتی ملی و معاون سابق وزیر کارهای خارجه توجیکستان بود. نام این دانشمند زمان ویردی زبان‌ها شد که 13 سال پیش به سیاست آمد. اما خود او میگوید هنوز از سال‌های 60 عصر گذشته آرمان‌های ملی او را به مبارزه های سیاسی وادار کرد. ما در اون وقت آرمانگرا بودیم، یعنی چی میگویم رمانتیکه داشتیم، یا چیزهای غیر واقعی، غیر ریالی. زندگی دیگر است و آرمان‌ها دیگر است. اینها را به نظر نگرفتیم. متاسفانه اون حادثه هایی که در سالهای 90 در تاجیکستان گذشت نتیجه همین آرمانگرایی ها و سیاست روز و سیاست زمان را به تمامی درک نکردن اون نمایندگاه های قوه های سیاسی اون وقته بود. بعد از امضای سازشنامه صلح میان حکومت و نیروهای مخالفین، ستارزاده از حساب کوتای 30% که در حکومت برای جانب مقابل جدا شده بود به وظیفه معاون وزیر خارجه تعیین گردید. او از کمترین نمایندگان آن گروه است که تا حال توانسته است در نزد حکومت به اصطلاح آدم خودی باقی ماند. همچون عالم و ادیب نیز عبدالنبی ستارزاده میان حلقه های علمی و ادبی از احترام خاص برخوردار است. بینندگان عزیز، تفصیلات این گزارش را کمی دیرتر میتوانید در وبسایت ما تماشا کنید. حکومت محلی در نویه فرخور به برقرار نمودن باغ ملی این منطقه پرداختند. صدها درخت میوه دهنده در این باغ که مقامات آن را در ختلان کم نظیر مینامیدند، پس از سوختار در تابستان سال گذشته و کمابی رو به خشکی آورده بود. حالا برای دیگر بار آباد کردن باغ نهالهای نو فرمایش داده شده است. محمود جان رحمتزاده گزارش میدهد. این درختها در باغ ملی ناحیه فرخار به جای درختان سوخته و از به آبی خشک شده شنانیده می شود. تابستان سال 2020 در این باغ سوختار به عمل آمد و 10 درخت را به کام خود کشید. در نتیجه این سوختار و به آبی حدود 2000 درخت از بین رفت. خوشبختانه ما مبلغ جدا کردیم برای خریداری نمودن 2000 بیخ درخت. امروز تا پگاه درخت‌ها دست می شود. اما موضوعی که شما گرفته بودید برداشته بودید، ما حشری میتوانید بیاد اشتراک کنید. پیش از شنانیدن درختان، حکومت محلی برای سیراب کردن این باغ دستگاه آبکشی نصب کرد. ماه اکتبر سال 2020 رادیوی آزادی از این باغ خشک شده یک گزارش آماده کرده بود. در آن گزارش از بی‌آبی باغ و به کام آتش رفتن آن گفته شده بود. رستم رحمتزاده رئیس ناحیه فرخار گفت که در شنانیدن نهالها خود حکومت محلی سهم خواهد گرفت. ناسوسی که امروز 12 شنوندیم، پیش از همین چیزها با همون به حساب گرفته، ناسوسی 12 ایواز کردیم که همونجا به مال بیاد و یک اونجا نه همون درختان بعضی مسئله ها درست است. همون درخت میبینید رنگ همون گوید که فرزندتون رنگ خودی آدم برین. صدبرگ حسین‌آور رهبر باغ ملی فرخار قبلا از بی‌توجهی مقامات شکایت کرده بود. حالا میگوید دادش به گوش مقامات رسید. ما مهنت کردیم در همین 20 گکتار اویلوی یگان بگونن 20 نفر اویلوی همینجا مهنت کردیم. همین را به بویه رسوندیم که یک روز گذرانی میشه. باغ ملی ناحیه فرخار سال 2010 در مساحت 20 گکتار بنیاد شده 10,000 درخت میوه دهنده دارد. بیشتری درختها را از ولایت سوخت آورده اند. از میوه های این باغ تا 3 سال پیش در نمایش و عید و چهاربینی ها استفاده می بردند. اما در نتیجه بی‌آبی و سوختار باغ به حاصل ماند. دوستان عزیز، 15 دقیقه که در اختیار داشتیم با همین مطلب به پایان میرسد و البته تشکر میگم برای یک شما که تا آخر برنامه ما رو تماشا کردید و تا صحبت بعدی در هفته نو میتونید زیر نشانی www.azadi.org از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. نوارهای جلوی ما هر ساعت در آزادی ویدیو کانال مستقیم ما در یوتیوب گذاشته می شود. برایتان در 2 روز آینده استراحت با فراغت میخواهم از آن. خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک شما باشد.